પહેલાં તો નેક પેકેજિંગ તરફથી આપ સૌને વેલકમ કરું છું. તમારો ટાઈમ કાઢીને તમે લોકો અહીંયા આવ્યા. અને સૌથી પહેલાં હું મેનેજમેન્ટ સાઇડથી અમારા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અલ્પેશભાઈ પટેલ, અમારા હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર રશ્મિનભાઈ પટેલ, પ્રવીણભાઈ પટેલ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર રજનીશ સર, બાલાજી સર એન્ડ દીપ્તિ મેમ, BRLMમાંથી ચીનલ મેમ એન્ડ દિશાંત સર. સો વેલકમ સર એન્ડ મેમ, તમે બી તમારો ટાઈમ કાઢીને અહીંયા આવ્યા. So I would like to invite Jinal. She will opening the entire media and press conference, and then rest followed by the company presentation. Thank you. Thank you, Ishanji, for the introduction. Good afternoon and a warm welcome to all. On behalf of Systematics Corporate Services Limited, IPI Capital Markets and Securities Limited, and Penthomet Capital Advisors Private Limited, my fellow book running lead managers, I sincerely thank you all for taking the time for attend the press meet for the IPO of NAC. It is my privilege to introduce NAC Packaging Limited, a leading innovation-driven and an export-oriented packaging solutions provider, specializing in customized high-strength PLWPP and pinch bottom bags for a wide range of sectors, including food products and pet foods. The company holds an estimated 10.1% of the market share in India's flexible bulk PLWPP bags and is one of the early movers in the segment, being the first in India and Asia to introduce laser cut, easy open PLW pinch bottom bags. With exports to 71 countries across 6 continents, contributing over 56% of revenue, NAC Packaging has delivered industry-leading profitability and returns, recording 20.42% of EBITDA margin and around 11% PAT margin in fiscal 26. As the left lead banker to this issue, we have worked closely with the management and are pleased to present this compelling equity opportunity to you. Allow me to briefly outline the key terms of the issue. The IPO comprises of 380 crores of fresh issue and offer for sale of 35 lakh equity shares. The price band has been fixed at rupees 161 to 170 per equity share. At the upper end of the price band, the total issue size is 439.50 crores. The issue opens on Wednesday, July 1, 2026 and closes on Friday, July 3rd, 2026. The anchor investor date is Tuesday, June 30, 2026. The minimum application size is 88 equity shares and in multiple of 88 equity shares thereafter. We kindly seek your valued support and participation in this issue. I would now like to invite Mr. Alpesh Patel, Chairman and Managing Director of NAC Packaging Limited, to address this press meet. Thank you. नमस्ते। हर दिन पूरे भारत में लाखों लोग उन प्रोडक्ट्स के અલ્પેશભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે કંપનીના વિશે વધારે, પ્રોડક્ટ વિશે વધારે ઇન્ફોર્મેશન તમને આપે, સો દેટ તમને આઈડિયા આવે કે કંપની શું કરે છે. અલ્પેશભાઈ. હલો. થેન્ક યુ. પહેલાં તો બધાને વેલકમ. ગુજરાતી, હિન્દી કે ગુજરાતી પ્રિફરેબલ? ગુજરાતી બધા કોઈ હિન્દીમાં કોઈ અંદાજના છે એટલે જ પૂછ્યું, ઘરના જ છે એટલે જ પૂછ્યું કે ભાઈ ગુજરાતી જ ઓકે? ગુજરાતી બધાને? હા બસ ત્યાં તો કોઈ બારનું હતું હિન્દી માટે આપણે અમારી જર્ની જે છે હું નીચે આવીને જ વાત કરીશ. ફેમિલી, મારા ફાધર ને મારા અંકલ એ બંને બંને રિયલ બ્રધર છે ને એમનો જ પરિવારનો આ બિઝનેસ છે અમારો. તો 1994માં જ્યારે અમે ગ્રેજ્યુએશન મારું પૂરી ગયું ત્યારે અમે 4 બ્રધર છે, હું, પ્રવીણભાઈ, રશ્મિન અને કમલેશભાઈ.
તો અમે ચાર ભાઈઓ એ વખતે કંઈક વિચારતા હતા કે કંઈક નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ. બીજા અંકલ હતા પણ બધાને જોડે જોઈન્ટલી પછી ડિસિઝન કર્યું કે ભાઈ પેકેજિંગનો બિઝનેસ આપણે સારો છે, એટલા માટે કે બજારમાં એ વખતે બલ્ક પેકેજિંગ 25 કેજીથી લઈને 50 કેજી એ પેક કરવા માટે ખાલી બે જ ઓપ્શન હતા અવેલેબલ. એક હતું જૂટ બેગ, જે વર્ષોથી 1000 વર્ષથી આ પ્રોડક્ટ ચાલુ છે, અને બીજી એક બેગ હતી આ પીપી બેગ્સ. તો મારી જર્ની અને બ્રધરની અમે બધા જોડે રહીને આ બેગનું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યું. તો પહેલું જે મારી જર્નીનું 1994 થી 2004 સુધી, પછી 2004 થી 2017 અને 2007 થી આજની તારીખની. તો અમારી જે જર્ની છે એને મેં 3 ભાગમાં વહેંચેલી છે. તો પહેલું 1994 થી અમે આ બેગ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું, બધા જોડે રહીને ચાલુ કર્યું, નાના લેવલે એકદમ ચાલુ કરેલું, કે બહુ નાની કેપેસિટી વખતે સ્ટાર્ટ કરેલું. અને આ મેજોરિટી જે બલ્ક કોમોડિટી પ્રોડક્ટમાં વપરાતું હોય છે, લાઈક સિમેન્ટ છે, ફર્ટિલાઇઝર છે, શુગર છે. તો 2005-6 સુધી કામ કરતા હતા. એમાં જનરલી હું સેલ્સ જોતો હતો, તો સેલ્સમાં લગભગ 10-12 દિવસમાં આખા મહિનાનું સેલ્સ થઈ જતું હતું, મોટા બલ્ક ઓર્ડર આવતા હતા. તો મને થોડો ટાઈમ મળ્યો, તો પછી નિરમામાંથી મેં MBA કર્યું, નિરમા યુનિવર્સિટીમાંથી. અને 2004ની અંદર મેં MBA ફિનિશ કર્યું. પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે આ જે કામ કરી રહ્યા છીએ ને, એ કામ છે સારું, એમાં કોઈ તકલીફ નથી, બધું સારી રીતે થઈ રહ્યું છે, બધું બેસ્ટ છે, પણ કંઈક નવું કરી શકીએ આપણે એની અંદર. તો એ વખતે બ્રધર અને બધાએ ચર્ચા કરી તો એક માર્કેટની અંદર એક ગેપ મળ્યો, કે જે લાઈક મતલબ હું તમને એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવીશ કે માની લો કે તમારી પોતાની રાઈસ મિલ છે, કે ફર્ટિલાઇઝર કંપની છે, કે સીડ્સ કંપની છે. તો તમે રાઈસ મિલ છે, તો તમે રાઈસ બનાવો છો, તો એક સરખો રાઈસ બનાવો છો. એ રાઈસને તમે પેક કેટલામાં કરશો? 1 કિલો, 2 કિલો, 5 કિલો, 25 કિલો ને 50 કિલો. 25 અને 50 ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ સેલ્સ કહેવાય, એ જે મોટા બજારમાં જતા હોય છે. તો ત્યાં બધા ખબર, લાઈક આપણા રેસ્ટોરન્ટ છે સારી, કે પછી કોઈ મતલબ મેરેજ ફંક્શન છે મોટા ફેમિલીની અંદર, તેમાં બલ્ક પેકેજિંગ જતું હોય છે. હવે તમારી જો સેમ રાઈસ છે, તો એના માટે તમે જો નાનો રાઈસ એટલે 1 થી 5 કેજી માટે તમે આ વસ્તુમાં પેક કરો છો, કે જેની અંદર તમારી બ્રાન્ડિંગ કરેલી છે, કે જેમાં એની અંદર વધારે સારું એટ્રેક્ટિવ પેકિંગ કર્યું છે. હવે 25 અને 50 કેજીમાં તમારે પેક કરવું હોય તો તમારી જો બે જ ઓપ્શન છે એ વખતે, એક આ પીપી બેગ હતું અને એક જૂટ બેગ હતું. હવે એમાં શું થાય કે તમારું બ્રાન્ડિંગ લિમિટેડ થઈ જતું હતું. એટલે ત્યાં અમને એવું લાગ્યું કે આ બેગની ઉપર, કારણ કે કોઈ બી વસ્તુને કેરી કરવી હોય તો 25 થી 50 કેજી કેરી કરવા માટે સ્ટ્રેન્થ એ તો પાયાની વસ્તુ છે, પછી બ્રાન્ડિંગ આવે. એકલું બ્રાન્ડિંગ નકામું છે સ્ટ્રેન્થ વગર. તો સ્ટ્રેન્થ માટે આ મટીરિયલ વાપરવું બહુ જ જરૂરી છે. અને મારું બિઝનેસ આજ શીખેલું 10 વર્ષ, મારું બ્લડ કાઢો તો બી આજે હાથ નીકળે, કારણ કે મેં એ જ કામ કરેલું છે. તો આની ઉપર કઈ રીતે વધારે સારું બ્રાન્ડિંગ કરી શકીએ, કે જેથી માની લો કે આપણી અંગૂર તુવર દાળ છે, કે લક્ષ્મી તુવર દાળ છે, કે આપણી ઇન્ડિયા ગેટ રાઈસ છે, કે જેને 1, 2, 3, 5 કિલોમાં સારું પેકિંગ છે, અને આની પર સેમ આપણે પ્રિન્ટિંગ લાવો તો શું કરવું પડે? તો એ વખતે અમે બહુ બધી R&D કરી અને અમને 1 થી 1.5 વર્ષ લાગેલું. તો અમે એ વખતે નવી પ્રોડક્ટ બનાવી. હવે નવી પ્રોડક્ટ અમે બનાવી આ, કે જેની અંદર કે અમે શું કર્યું કે અંદરનું મટીરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યું, અને ઉપરની સાઈડે અમે આ રીતનું પ્રિન્ટિંગની એક ફિલ્મ લગાવી દીધી. હવે આ કેટલું ડિફિકલ્ટ છે એનું ખાલી હું એક્ઝામ્પલ આપું. આમ લાગે બહુ ઈઝી આપણને કે આમાં શું પ્રિન્ટિંગની ફિલ્મ લઈ અને લગાવી દેવાની છે, પણ હું તમને એમ કહું કે જૂટ કેટલા વર્ષોથી ચાલે છે. 1000 વર્ષથી જૂની પ્રોડક્ટ હશે કેરી. આમાંથી આજની તારીખે આની પર લાઈન પર પ્રિન્ટિંગ થાય છે. કેમ હજી સુધી કોઈ આની પર પ્રિન્ટિંગ નથી લઈને આવ્યું? કહેવાનો મતલબ કે કોઈ બધાને આઈડિયા નહીં આવે કે ભાઈ આવું બ્રાન્ડિંગ આમાં કેમ ના આપીએ, પણ એ એટલું જ ડિફિકલ્ટ હતું જેટલું અમને એ વખતમાં લાગેલું. તો અમે સખત મહેનત કરી, ઇમ્પોર્ટેડ ગ્રેન્યુઅલ્સ લાવ્યા, ઇન્કની અંદર બી બહુ બધા ચેન્જીસ કર્યા, અને ફાઇનલી અમે 2004-2005માં અમે આ પ્રોડક્ટનું ઇનોવેશન કર્યું. એટલે આ પ્રોડક્ટમાં અમે શું કર્યું કે શરૂઆતમાં અમે એક સાઈડ લગાવ્યું અને પાછળની સાઈડ એના મટીરિયલ રાખ્યું. એટલે એમાં શું થયું એનાથી કે ભાઈ અંદરની સ્ટ્રેન્થ એમને અને એક જ સાઈડ બ્રાન્ડિંગ મળ્યું. પછી અમને એવું થયું કે એક સાઈડે કરું છું તો બે સાઈડે કેમ ના કરી શકું? તો અમે આગળની સાઈડે કર્યું, પાછળની સાઈડે કર્યું. હવે ત્યાં કામ કરતા હતા તો અમને થોડું રિયલાઇઝ એ થવા માંડ્યું કે આપણે હવે બ્રાન્ડ માટે કામ કરીએ છીએ. હું 2004, 5, 6 ની વાત કરું છું કે આપણે બ્રાન્ડ માટે કામ કરીએ. તો બ્રાન્ડની જે વિઝિબિલિટી છે એ કઈ રીતે વધે, એ આપણું ટાર્ગેટ એરિયા થઈ ગયું ઇનોવેશનનો. તો અમે શું કર્યું કે સાઈડમાં મતલબ આ રીતનું ગેજેટ ઇનોવેટ કર્યું, અને આ ગેજેટ કરી અને એટલેથી શું થાય કે બેગ ગમે તે રીતે પડ્યું પણ સાઈડમાંથી જુઓ તો બી એનું બ્રાન્ડિંગ દેખાય. તમે એક ઇનોવેશન કર્યું, પછી એટલે એ મારા કસ્ટમરો વધતા ગયા. પછી માની લો કે એની અંદર એક વસ્તુ એવી અમે ઇનોવેટ કરી
કે આપણને ખ્યાલ હશે કે જૂટ બેગ હશે અથવા પીપી બેગ હશે આવી ખોલવી તો આમ ધાગો પકડી અને આમ ખેંચે તો બેગ ખુલી જાય, તો એને અમે આની અંદર લઈ આવે કે ભાઈ આ પટ્ટી ખેંચે બેગ ખુલી જાય. તો શું છે કે આવા નવા ઇનોવેશન લેતા આવે કે પછી આને મેટ ફિનિશ કરી, આ મેટલાઇઝ ફિનિશ કરી કે જેનાથી શું છે કે ગ્લોસી વાળી પ્રોડક્ટ કોઈને જોઈએ તો એ બેગ બની ગઈ. પછી અમે કોઈને કીધું કે લાઇનર મારે અંદર જોઈએ છે મોઇસ્ચર ના લીધે, તમે લાઇનર નાખી દીધા. તો આ પ્રોડક્ટ અમે કરતા ગયા તો અમને એક વસ્તુ અહીંયા અમે 2011માં અમારું એક્સપોર્ટ શરૂ થઈ ગયું. અહીંયા અમારું અમે પહેલું જ એક્સપોર્ટ યુએસએમાં કર્યું. એટલે એ આ યુએસએની બેગ છે. પછી એની અંદર જ્યારે અમે આવી મોટી બેગ બનાવતા હતા તો એક વસ્તુ અમને એવી રિયલાઇઝ થઈ કે જો હું મોટી બેગ બનાવી શકું છું તો હું નાની કેમ ન કરું, કારણ કે નાની બેગમાં ઓપ્શન આ જ હતું. આ મારી પ્રોડક્ટ નથી, મેં આમાંથી પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજી છે, મારી જો આની કોમ્પિટિશન થતી હતી. હવે આ બેગની કોસ્ટ આવે છે 15, 16, 17, 18 રૂપિયા. હવે એની સામે હું 10 કિલોની બેગ જો આમાંથી બનાવું છું ને તો આ બેગની કોસ્ટ આવે છે 10-12 રૂપિયા. અને સેમ સાઈઝનું પ્રિન્ટિંગ ને બધું મળે. પ્લસ એડવાન્ટેજ એ મળવા માંડ્યો આની અંદર મને કે હું મારો કસ્ટમર યારા ફર્ટિલાઇઝર છે, હું આ બેગ મારા યારા ફર્ટિલાઇઝર્સને આપું છું, એ એનું ખાતર એમાં પેક કરે છે અને સ્ટિચિંગ કરી અને એ મોકલાવી દે છે ફાર્મરના ત્યાં. તો ફાર્મર શું કરે છે, સ્ટિચિંગ ખોલીને આમાંથી ખાતર કાઢી લે છે અને આ બેગનો રીયુઝ કરે છે. એટલા માટે કે એને જે ટિફિન ખેતરમાં લઈ જવું છે કે એને શોપિંગમાં જવું છે, તેને ઓજાર લાવવું છે, તો ફાર્મરને શું થયું કે એને રીયુઝ મળી ગયું. અને મારો બ્રાન્ડ ઓનર છે કે જે યારા ફર્ટિલાઇઝર, એને એની બ્રાન્ડ ફરતી થઈ ગઈ કે પેલો બજારમાં જઈ રહ્યો છે તો આમાં લઈ આપણે તેમાં ઘણી બધી વખતે જોતા હશું કે અમૃતવર્ધાની બેગ સાયકલ ઉપર દેખાતી હશે, તો એ આ બેગ બહુ ઓછી હોય છે, મેજોરિટી આ બેગ હોય છે. તો એ બધા અમે ઘણા ઇનોવેશન કરતા ગયા. તો આ બેગ ના ફાર્મર સુધી લિમિટેડ ના રહે, એ આપણા ઘરોમાંથી આવી ગઈ. દાખલા કે દાવત રાઈસ છે, ઇન્ડિયા ગેટ, ટિલ્ડા, કોઈ તે બધા આપણા કસ્ટમરો છે, અંગૂર બધા. તો એ લોકો બી આવી બેગો વાપરવા માંડે. અને આ બેગનું મેઇન વસ્તુ અંદરની સ્ટ્રેન્થ હતી ને લો કોસ્ટ હતી કમ્પેરિઝન પેલાની સામે. આના કરતાં મોંઘી હતી પણ એમને શું સામે બ્રાન્ડની વિઝિબિલિટી મળવા માંડી. તો અમે એ વસ્તુ ડેવલપ કરતા ગયા. અમારા કસ્ટમરે કીધું કે ભાઈ મને અંદર એની જ વસ્તુ રાખો, ઉપર પેપર લગાવી આપો, તો અમે પેપર લગાવી દીધું. એના પછી ઘણી બધી નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અમે એડ કરતા ગયા. લાઈક મતલબ ચારકોલ પહેલા પેપરમાં જ પેક થતું હતું, તો ચારકોલ અમે આ પ્રોડક્ટમાં લઈ આવ્યા. તો તમે કદાચ અત્યારમાં મેડિકલ સ્ટોરમાં આમાં જતા હશે, એપોલો સ્ટોરમાં, તો આ બેગ તમને જોવા મળતી હશે. આ વર્લ્ડની સૌથી બહુ મોટી કંપની છે, માર્ક્સ કરી છે, એની બેગ છે જે ડોગ ફૂડમાં એ બધા નંબર 1 કામ કરી રહ્યું છે. કે ચાપી છે, આ બી એની છે. આ ટૂલ્સ કરી છે ડોગ ફૂડ, પેટ ફૂડની અંદર, એના આપણે બહુ મોટા સપ્લાયર છે, લાઈક મોર દેન 90 પ્રોડક્ટ આપણે એમાં સપ્લાય કરી રહ્યા છીએ. તો આ વસ્તુ થઈ આની હિસ્ટ્રીની. તો સર અમને એક વસ્તુ 2006-07માં એક વસ્તુ રિયલાઇઝ થઈ કે ભાઈ મારા કસ્ટમર કોણ. બહુ સિમ્પલ, કારણ કે હું તો કોમોડિટી બેગ વેચતો હતો, તો ત્યાં અમે અમારા વિઝનને થોડું શિફ્ટ કર્યું કે ભાઈ કોમોડિટી મારી કસ્ટમર નથી. માની લો કે સિમેન્ટ કંપની છે, ફર્ટિલાઇઝર, એ મારા કસ્ટમર નથી. મારા કસ્ટમર જે બલ્ક પેકેજિંગ કરે છે, પહેલો રૂલ્સ કે 25-50 કેજીનું જે પેકિંગ કરે છે, અને બીજું કે એની અંદર એને બ્રાન્ડિંગ જોઈએ છે. તો અમે અમારા જાતને આખી શિફ્ટ કરી દીધી અને બિલકુલ કોમોડિટી માર્કેટ છોડી અમે સ્પેશિયલાઇઝ પેકેજિંગમાં આવી ગયા. અને ત્યાંથી અમે એ જ જર્ની પકડી રાખીને આજે અમે બી એ જ જર્ની કરીએ છીએ. તો અમારી આજની તારીખે આ જે પ્રોડક્ટ છે એનું સેલ્સ મારી બેલેન્સ શીટમાં 2.27% જ છે. એટલે અમે આજની તારીખે, કારણ કે મારું આ બહુ જ ઓછું સેલ્સ છે મારા ત્યાં. હવે જે તમે આજે અમે આને છે, આનું નામકરણ બી અમે જ કર્યું વખતે, આને WPP બેગ કહે છે. અને અમે આનો ગ્રુપ 0 તરીકે વાત કરીશ તો શું ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય. આ પ્રોડક્ટને અમે ગ્રુપ 1 કહીએ છીએ કે જ્યાં સ્ટિચિંગ વાળી બેગ છે, અમે નીચે સ્ટિચિંગ કરીને આપીએ છીએ અને પછી ઉપર સ્ટિચિંગ થાય. તો આ જે બેગ છે એની અંદર આની અંદર અમે એ વખતે આજની તારીખે મારું એની અંદર સેલ્સ છે 73%. એટલે અમારું મેજોરિટી સેલ્સ આ પ્રોડક્ટમાંથી આવે છે. તો આ પ્રોડક્ટ અમે બનાવતા ગયા, બધા અમારી જોડે જોઈન થતા ગયા. 2011માં એક્સપોર્ટ ચાલુ થઈ ગયું. આજની તારીખે કંપનીનું 56% રેવન્યુ એક્સપોર્ટથી જ આવે છે. અને છેલ્લા 3-4 વર્ષથી કન્ટિન્યુ સારા રેશિયોમાં આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને એક બે કન્ટ્રીની પણ 71 કન્ટ્રી પ્લસ આપણે એમાં એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ, જેની અંદર મુખ્યત્વે જે ડેવલપ કન્ટ્રીઝ છે, કારણ કે આ ટેક્સટાઇલ અને પેકેજિંગનું મિક્સચર છે, એટલે આની અંદર લેબર બહુ ના જોઈએ. એટલે લેબરના લીધે આ પ્રોડક્ટ મોંઘી બી પડે બહાર બનાવી. તો યુએસએ, યુકે, જર્મની, ફ્રાન્સ, ઇટલી, બ્રાઝિલ, ચીલી, આ જે બી બધી જ ડેવલપ કન્ટ્રી છે, બધી કન્ટ્રીઝમાં આપણું એક્સપોર્ટ થાય છે. તો અમે ત્યાં 2004થી લઈને 2017 સુધી આ પ્રોડક્ટને અમે ફૂલ ફ્લેજ ડેવલપ કરતા રહ્યા.
એટલે કદાચ મને આજે કોઈ પૂછે કે તમે શું કામ કરો છો, તો હું અમારા માટે તો ખાલી એક જ સ્લોગન વાપરું છું કે ભાઈ ઇનોવેશન ઇનોવેશન ઇનોવેશન. કે મારો જે કસ્ટમર છે કે એની બ્રાન્ડની વિઝિબિલિટી કઈ રીતે વધે એ જ મારું કામ. માની લો કે અમે માની લો પહેલા સિંગલ સાઈડ તો એક જ સાઈડ મને બીજી સાઈડ, હવે બીજી સાઈડ નથી દેખવાની એની કાર, તો દુકાનવાળો બેગને કઈ રીતે મૂકવાનો છે કોઈને નથી ખબર. તો એની બ્રાન્ડની વિઝિબિલિટી વધવા માટે મેં ગેજેટ કર્યું, ઉપરનું ફીચર્સ વધાર્યા. તો એ કરતાં 2017માં એક નવો અમને એક આઈડિયા આવ્યો કે 2017માં જે મેં સ્ટિચિંગ વાળી બેગ હતા એમાં અમે સ્ટિચિંગ કરીને આપીએ, કસ્ટમર એની અંદર રાઈઝ કરે અને સ્ટિચ કરે અને માર્કેટમાં જાય. તો અમારા બહુ સારા કસ્ટમર છે દિલ્હી સાઈડના કે જેમનું બહુ મોટું નામ છે ઇન્ડિયામાં, ઇન્ડિયા ગેટ રાઈસ વાળા. હવે એમને એક પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો કે ભાઈ એમની જે બેગ છે રાઈસની, આ બેગ કે આવી બહુ બધી બેગો બનાવી છે, આમાં રાઈસ ભરે 100-150 રૂપિયાનું કિલોનું રાઈસ ભરે. તો એક બેગની અંદર રાઈસ ભર્યા પછી બજારમાં જાય, બજારમાં ખાલી કરે એન્ડ યુઝર જે છે, પછી આ બેગ ભંગારિયાને આપી દે. તો ભંગારિયાવાળા જોથી જે રાઈસ ડુપ્લિકેટ કરવાવાળા હતા ને એ આ બેગને લઈ જતા હતા અને એમાં હલકી ક્વોલિટીના રાઈસ ભરી અને ઇન્ડિયા ગેટના નામે વેચાય, કે મતલબ એ બ્રાન્ડના નામે વેચતા હતા. તો એના લીધે અમને ડુપ્લિકેટનો બહુ પ્રોબ્લેમ આવતો હતો. એટલે અમારે સપ્લાય ચાલુ તો સારી રીતે ઓળખતા હતા. તેમને કીધું કે ભાઈ અમને તમે આની અંદર કોઈ સોલ્યુશન કરી આપો ને. મેં કીધું સાહેબ મારી જોડે એક પ્રોડક્ટ છે અને મને ખુદને એવી ઈચ્છા છે કે મારે એની અંદર આગળ ડેવલપ કરવું છે, અમારે એમાં વધવું બી છે. તો એમને કીધું કે શું છે, તો જસ્ટ હું તમને ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવું પહેલાં પ્રોડક્ટનું. આજે અમે જે ગ્રુપ કીધું ને મેં કે આ 0 ગ્રુપ છે, આ 1 છે, તો અમે આને 2 ગ્રુપથી ઓળખીએ છીએ અને આનું નામકરણ PLWPP પ્લસ પિંચ. એટલે કે PLWPP એટલે પ્રિન્ટેડ લેમિનેટેડ પોલીવોવન બેગ્સ પ્લસ બોટમમાં અમે સ્ટિચિંગની જગ્યાએ આને સીલ કર્યું ને એટલે પિંચ થઈ ગયું, ઉપર બી એવું એન્વલપ જેવું કર્યું. એટલે આ બેગ છે આપણું જે પેલું કવર ના આવે એન્વલપ કવર, એમાં નીચે સીલ હોય ઉપરથી આમ ફોલ્ડ કરીને આમ સીલ કરીએ તો શું થયું કે આ બેગની અંદર ચાવલ ભરી અને આને આમ સીલ કરી દેવાનું સિમ્પલ. તો એ સીલ કરવાથી શું થાય કે એ જે સીલ થઈ જાય એટલે આખી આ બેગ એર ટાઈટ થઈ જાય. તો એને ખોલવા બંધની વાત ના આવે, એને સીધી કાપવી પડે અથવા ફાડવી પડે તો પછી ડુપ્લિકેટ ના થાય. તો એ અમે અમને બેગ બતાવી એટલે કે કઈ વાંધો નહીં, તમે આ બેગ બનાવો અમે લઈ લઈશું એમ. હવે એમાં મોટાભાગે 4 થી 5 ચેલેન્જ હતી. કે પહેલી ચેલેન્જ મેં કીધું આ જે બેગ છે ને એ મારાથી એક મશીન એડિશનલ લાવવું પડશે અને એની કોસ્ટ 20 થી 21 કરોડ રૂપિયા છે અને એ બી મારા ત્યાં જેટલી બી પ્રોસેસ છે એના છેલ્લા સ્ટેજમાં આવે. અમારી જે આ પ્રોસેસ તમે જોઈ છે તેના 5 સ્ટેજીસ છે. પહેલું ટેક્સટાઇલની જેમ કોટનમાંથી ધાગો બને, પ્લાસ્ટિકમાંથી દોરો બને, એનું વીવિંગ થાય. પછી એક અલગ ફિલ્મ ઉપર પ્રિન્ટિંગ થઈ અને જે પેલો વીવિંગનો રોલ અને પ્રિન્ટિંગના રોલનું લેમિનેશન થાય અને એના પછી જે ફિનિશિંગ હોય ત્યાં મને આ મશીન લાગવું પડે, ત્યાં મારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. મને કે તો તમે આટલા વખતે મેં જો કામ કરો છો તો તમે એ મશીન નાખી દો મારા વતીથી, અમે તમારી જે બેગો થશે પ્રોડક્શન લઈ લઈશું. અમે કીધું ચલો એ હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દઉં, મને વાંધો નથી. આ હું વાત કરી રહ્યો છું 2016-2017ની. તો અમે એ વખતે મશીનની વાત કરી તો એક મશીનનું ફાઇનલ કર્યું. પછી મેં બીજું કીધું કે ભાઈ એમાં જે મશીન મારે આવવાનું છે એનો ડિલિવરી ટાઈમ લગભગ 15 થી 17 મહિનાનો છે. તો મેં કીધું એટલું વેઇટિંગ કરવું પડે આમાં. તો કે કંઈ વાત હોય અત્યારમાં અમે હેરાન તો થઈએ જ છીએ, તો 100% તમે લાવો, જેટલું વહેલું લાવી થઈ શકતું હોય તો વહેલું લાવી અને તમે ચાલુ કરો. તો એમાં બી અમને સપોર્ટ કર્યો. ત્રીજી વસ્તુ મેં કીધું કે ભાઈ તમે આ બેગમાં ચાવલ ભરશો, ભાઈ તમારે અહીંયા સ્ટિચિંગ નથી કરવાનું, આને સીલ કરવાનું. હા કે અમે સીલ કરી દઈશું, કારણ કે એ લોકો આવા પાઉચ તો વાપરતા હતા ના સીલ હતા. મેં કીધું ના, એ મશીન નહીં ચાલે આમાં. આ પીપી છે, પ્લાસ્ટિક આનું પોલિપ્રોપિન મટીરિયલ છે, આનું જ બનેલું છે આ વસ્તુ, તો એ સીલ ના થાય. તો કે શું કરવું ભાઈ, એ થર્મોસીલ કરવું પડે. તો એના માટે એક જર્મનીમાં કંપની હતી, તો એનું એક મશીન આવે. મેં કીધું તમારા પ્લાન્ટમાં ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે, જ્યાં રાઈસ ભરાય છે, ભરાય પછી એને સીલ કરવા માટે. એટલે મને કહે કે સારું એમને બોલાવી લે. તો અમે એમને બોલાવી તો કિંમત થઈ 1.25-2 કરોડ રૂપિયા. નેગોશિએટ કરીને 1.5 કરોડમાં અમે એમના ત્યાં ફાઇનલ બી કરાવે અને એ ફાઇનલ કરીને એમનો ઓર્ડર આપી દીધો. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ખાલી કંપનીના આખો 2,000-5,000 કરોડની કંપની એને ખાલી સિલાઈ કરવા માટે 1.5 કરોડનું એક મશીન ઇન્સ્ટોલ કરવું, જે પેલું સ્ટિચિંગ ના બદલે કેટલું પેઇન થતું હશે ડુપ્લિકેટનું, કે જેને અવોઇડ કરવા માટે એ લોકોએ એ મશીનનો બી ઓર્ડર કર્યો. પ્લસ બીજું કે પ્રાઇસની વાત કરું તો અમે જે આ બેગ છે 15-16 રૂપિયામાં આપતા હોઈએ છીએ અને આ બેગ થઈ જાય છે 28 થી 30 રૂપિયાની સીધી. એટલે આ 5મી ચેલેન્જ હતી. તો બી અમને ગો હેડ આપ્યું.
એક અમારે ત્યાં મશીનનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ડિલિવરીનો ટાઈમ હતો મશીનનો, એમના ત્યાં મશીન બી ઇન્સ્ટોલ કર્યું, અને ચોથું એમને પ્રાઇસ બી વધારી તો બી બધાને ઓવરલુક કરી અને એમને કીધું કે સાહેબ તમે આ મશીન નાખો, અમે મશીન પ્રમાણે આ ઇન્સ્ટોલ કરીશું. તો અમારે ત્યાં મશીન આવી ગયું 2017માં, એમના ત્યાં બી મશીન લાગી ગયું, અમે બેગો સપ્લાય કરી અને બેગ આ સક્સેસ થઈ ગયા. એ જ દિવસની બેગ છે, પહેલી યુનિટી ઇન્ડિયા ગેટની જ બેગ છે. તો આ એ મારી ત્યાં સક્સેસ થઈ ગઈ. તો હવે જે મશીન જે હતું ને એ મશીન માર્કેટ એન્ટરપ્રાઇઝ આ રહ્યું. આ મશીન છે ને એ એના જેવું જ મશીન હતું. હવે અમે ત્યાં એ જ ચેન્જ કર્યું કે ભાઈ એમના ત્યાં તો મશીન નાખી દીધું એમને. નાવ મારા ત્યાં બેગની કેપેસિટી તો હતી જ, વધારે કેપેસિટી, એમનું જે કન્ઝમ્પશન હતું એના કરતાં બી વધારે હતી. તો અમે બીજી રાઈસ મિલમાં બી ગયા. તો બીજી રાઈસ મિલમાં ગયા તો એમને એવું કીધું કે ભાઈ 1.5 કરોડની તો અમારી કેપેસિટી જ નથી. તો અમે શું કર્યું, એક આપણા અમદાવાદના જ મિત્ર હતા, એમને કીધું કે ભાઈ તમે, હું તમને એક મશીન છે એમને જોઈ લો તમે, અને એના જેવું સારું આપણે એક સીલિંગ માટેનું મશીન બનાવવાનું છે. તો એ કંપનીએ આપણે જો એગ્રીમેન્ટ કર્યું કે ભાઈ તમારા જેટલા કસ્ટમર છે એમાં જ અમે મશીન તમને સપ્લાય કરાવડાવીશું. તો એ લોકો આપણા જ કસ્ટમરમાં નવું મશીન બનાવ્યું એમને, અને જેની કિંમત થઈ ગઈ 18 થી 20 લાખ રૂપિયા. જે 1.5 કરોડનું હતું એના બદલે 18 થી 20 લાખ રૂપિયા જે મારા કસ્ટમરના ત્યાં લાગવાનું છે. અને એ મશીન જે છે એ આ જ મશીન છે, અને એને થોડું બિઝનેસ સિક્યોર કરવા માટે એ જે મશીનની જે સીલિંગ ટેકનોલોજી છે એ બ્રધરના નામે પેટર્ન કરાવાઈ દીધી અને પેટર્ન ગ્રાન્ટેડ બી થઈ ગઈ છે. એટલે હવે આજે તક આપણે પેલું ગુજરાતીમાં ના કહીએ કે ગોટા જોડે ચટણી, તો આ એવો વેપાર થઈ ગયો કે મારો ઇન્ટેન્સ તો બેગ વેચવાનો છે, મને મશીનમાં રસ જ નથી. મશીન 18 લાખનું છે, પણ જો મશીન નાખશે કસ્ટમર તો મારી બેગ લેવાનો છે, અને એને જો આવું બેગ વાપરવી છે તો એને મશીન નાખવું જ પડશે. તો એ એકબીજાને જોડે સપોર્ટ માટે એ રીતની આપણે આ પ્રોડક્ટ અમે ચાલુ કરાવડાવી દીધી. તો આજે જે આ મશીન બનાવે છે એ જ મશીન આપણા જ કસ્ટમરોમાં ટોટલ 126 મશીન સેલ કરી દીધા 2017 થી લઈને અત્યાર સુધી. 2017 ને 18માં તો ડેવલપ જ થયું, 2019 થી થોડું ગ્રોથ થવાનું ચાલુ તો 2020 થી ઓલમોસ્ટ ગણીએ તો 5 વર્ષના સ્પાનમાં 126 મશીન, જેની અંદર 105 ઇન્ડિયામાં અને બાકીના આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા. જે અમારો એક મેઇન કરાર છે આપણો કે કારગિલ, તો કારગિલના મેક્સિકોના પ્લાન્ટમાં બી છે, પછી સાઉથ આફ્રિકામાં એક ડોગ ફૂડ કંપની છે, તો એ ડોગ ફૂડ કંપનીમાં 4 મશીન છે. તો એવા આખા વર્લ્ડમાં પોર્ટુગલમાં મશીન્સ છે આ જ કંપનીના, અને આપણા બધા કસ્ટમર છે. તો એ રીતે આ બિઝનેસને આગળ વધારી. તો જે અમે 2017માં આપણા ત્યાં બેગ બનાવવાનું જે મશીન આવેલા, તો એ પહેલું મશીન હતું. તો પહેલા 1-2 વર્ષ તો કોવિડ આવ્યો એટલે તો અગરબત્તી જ કરી કે ભાઈ એવું કંઈ ખાસ કામ હતું નહીં, પણ જેવું મશીન ડેવલપ થયું એના પછી આપણી સ્પીડ પકડાવા માંડી, અને આપણે 2017ના 2021માં ફરીથી આનું બીજું મશીન લાવ્યું, 2023માં ફરીથી ત્રીજું મશીન લાવ્યું, અને હમણાં જ 2 મહિના પહેલા બીજા 2 મશીન એડ કર્યા. તો આપણો મેઇન પર્પઝ છે હવે આ બિઝનેસને વધારવાનો, કારણ કે આના બહુ બધા એડવાન્ટેજીસ છે. આજે 17-18 રૂપિયાના બેગના 28 રૂપિયા આપે છે મને, પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, જેમ બ્રાન્ડિંગની 6 સાઇઝ બ્રાન્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. ત્રીજી વસ્તુ કે આનો ડ્રોપ ટેસ્ટ, આ બેગ છે ને 6 ફૂટથી 6 વખત જ આઈએસ સ્ટાન્ડર્ડ કહે છે. આ ડ્રોપ ટેસ્ટ 10 વખત બી લો, તમે 10 ફૂટથી 15 ફૂટથી તો બી કંઈ થતું નથી. તો ઘણા બધા એડવાન્ટેજ છે. ફોરેનમાં બી જો બેગ ડિસ્પ્લે કરે તો આખી બેગ આડી મૂકવી પડે એને મોલની અંદર, તો એના બદલે સેમ સ્પેસમાં 2 બ્રાન્ડિંગથી સાઈડનું બ્રાન્ડિંગથી દેખાય. તો એ જસ્ટ તમને હું ત્યાં બતાવી શકું છું કે જે પહેલું જે દેખાય છે આ એ આપણી જે 1994 થી 2004 સુધીમાં આપણે આ કામ કરતા હતા. એના પછી આ જે બેગ છે ને સ્ટિચિંગ વાળી બેગ, જે અત્યારમાં 70% સેલ્સ આપણું આ જ છે. તો એ બેગ આ સ્ટિચિંગ વાળી બેગ છે. અને જે ત્રીજી નવી ડેવલપ કરી છે એમાં સીલ વાળી બેગ થઈ ગઈ, અને આ સીલ વાળી બેગને તમે ગમે તે સાઈડથી મૂકો ને તો તમને આ રીતે બ્રાન્ડિંગ દેખાય. એટલે ઊભી મૂકી હોય, આડી મૂકી હોય કે સાઈડમાંથી દેખાય તો બી એનું બ્રાન્ડિંગ દેખાય. પેલામાં ઉપર અને નીચે બ્રાન્ડિંગ ના દેખાઈ શકે. એટલે આ મશીનના એડવાન્ટેજ અમને એટલા બધા છે, માર્જિન સારા છે. તો એટલા જ માટે આગળનું આઈપી આપણે જે કરી રહ્યા છે એનું પર્પઝ બી થોડું ઘણું એ છે કે આ પ્રોડક્ટને આપણે આગળ વધારવી છે. અને ઇન્ડિયામાં બી આની અંદર એટલા બધા ઘણા બીજા ફીચર્સ છે કે જે હજી આજની તારીખે વર્લ્ડમાં બી બહુ ઓછા છે કે જે ફીચર્સો પ્રમોટ કરી રહ્યા છે. દાખલા તરીકે અમે ઇન્ડિયા ગેટના બેગ આપી, એ દિવસની બેગ છે, આજે બી આ જ બેગ વાપરે છે. એના પછી આ બધી ઘણી બધી બ્રાન્ડો આવવા મળી, કારણ કે ઇન્ડિયામાં બીજા 105 મશીન છે, એટલે એટલા ગ્રાહકો મારા આના થઈ ગયા. દાવત ને બધા જ આ બેગો બહુ બધા વાપરવા માંડ્યા છે. ટિલ્ડા રાઈસ બી આ બેગ વાપરે છે. આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બેગ છે. અમે આ બેગો એક્સપોર્ટ કરવા માંડ્યા. હવે એક્સપોર્ટમાં એક ઇન્ડસ્ટ્રી છે ડોગ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી, કે જેની અંદર ડોગની અંદર એની સ્મેલ, એનું
ગ્રીસીનેસ અને મોઇસ્ચર એ બધું જ્યારે પેક કરે ત્યારે અંદર હોય છે અને જ્યારે જો ખોલે ડોગને ખવડાવવા માટે અને આ બેગને ખોલવી હોય તો પેલામાં ખોલી નાખે અથવા કાપી નાખે તો શું થાય કે એની સ્મેલ ને અરોમા જે હોય અંદર એ થોડું બહાર નીકળવા માંડે પણ અમે એમાં એવું લઈને આવ્યા કે આ બેગને અહીંથી એને સીલ કરી દીધી એટલે ટાઈટ પેક થઈ ગયું પછી એને જ્યારે ખોલવી હોય ને તો ત્યારે અહીંથી આ ખોલે અને આ બંધ કરી દે એટલે જેટલું એક સ્કૂપ કાઢી અને ડોગનું જેટલું બકેટ એમાં નાખી દે અને પછી એ એઝ ઇટ ઇઝ આગળ વાપરો તો આ ફીચર જે છે ને એ આપણે આખા વર્લ્ડમાં અત્યારમાં ઇન્ડિયામાંથી તો પહેલી જ કંપની છે અને આપણે જ પ્રમોટ કરી રહ્યા છે આ ફીચર્સને બી તો એ આપણું બહુ ફેમસ ફીચર છે આ બેગની અંદર પ્લસ આ બેગની કોસ્ટ અને પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે રેતી ના આવે રેતી પેક કરવા માટે બી આ ઘણી જગ્યાએ બેગ વપરાય છે આપણા માટે એક પ્રાઉડ મુવમેન્ટ છે ક્વોન્ટમ નથી કે ગાના ઇલેક્શન કમિશનરે આ બેગ વાપરી હતી આપણી સેફટી માટે એમના ફીચર્સ માટે કે એમનું જે ઈવીએમ મશીન હતું ને એ પેક કરવું હતું એમને આ બેગ આપી આપેલી ગાના કમિશનરને તો હા અચ્છા પેલામાં જેમ આપણે બીકાનેર ભુજામાં પેલી ઝીપર ના આવે તો અમે મોટી બેગની અંદર બી ઝીપર લઈ આવે કે જો કોઈને કાઢી અને બંધ કરવું છે તો ઝીપથી ખોલીને બંધ કરી પછી બંધ કરી દે તો અમે આવા ફીચર્સ કંઈક ના કંઈક નવા લેતા જ આપતા હોઈએ છીએ તો આ પ્રોડક્ટ અમારી 2020-21થી ચાલુ થઈ ગઈ અને એની જર્ની અમારી બહુ ફાસ્ટ થઈ રહી છે તો હવે અમારી આ પ્રોડક્ટ તો 3 0 1 અને 2 તો મેઇન ફોકસ 2 ઉપર છે તો હવે સિમ્પલ એક એઝ અ ઇન્વેસ્ટર કે એઝ અ એન્ડ યુઝર મતલબ એક સવાલ આવી શકે કે ભાઈ આની અંદર એવું છે શું છે કે બીજો ના કરી શકે 100% આ તો કે પૈસાનો ખર્ચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તો ગમે તે કોઈ કરી શકે છે તો આમાં બીજી બે વસ્તુઓ તમને કહીશ કે એક તો પહેલું આને જે ઓનબોર્ડિંગ કરવાનું જો કોઈ કસ્ટમર છે એને ઓનબોર્ડિંગ કરવાનું છે તો એના માટે 100 થી 125 દિવસ લાગે કઈ રીતે હું તમને ફરીથી એક એક્ઝામ્પલ કરીશ કે માની લો કે તમારી રાઈસ મિલ આજે તમે આ બેગ વાપરી રહ્યા છો 25 કિલો માટે તો તમે આ બેગમાંથી આ બેગ કેમ વાપરશો વેરી સિમ્પલ કે આ તમને આ 10 રૂપિયા પડે છે અને 12 14 15 રૂપિયાની બેગ છે તો તમે કેમ વાપરશો તો એના માટે આખા ઇન્ડિયામાં આપણી જોડે આપણો પોતાનો સ્ટાફ છે આપણે જ માર્કેટિંગ ટીમ છે એ તમારી જોડે આવે તમને સમજાવે એના એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ પ્રાઇસ બ્રાન્ડિંગનું એ બધું એ જ કરે અને એ જ ટીમ તમને કન્વિન્સ કરે તો કન્વિન્સ કરીને એમ કે ભાઈ સાહેબ આમાંથી આ બેગમાં આવી જાઓ તો હું એવું માનું છું કે એટલીસ્ટ એક બે વખત વિઝિટ કરે તો 30 ડેઝ માઇન્ડ ચેન્જ કરવાના તો થાય જ ઓલમોસ્ટ ગમે તે છે આજે કોઈ બી મિલ માલિક હોય તો બી વિચારશે કે હું 10 રૂપિયાની બેગને 1500 રૂપિયા કેમ ખર્ચું તો એ બધું ડિટેલમાં સમજાવે તો હું એવું સમજુ છું કે માઇન્ડ સેટ ચેન્જ કરવામાં 30 ડેઝ ગણું છું પછી તમે આ બેગ વાપરી રહ્યા છો તો તમારી જોડે આની ડિઝાઇન છે આ ડિઝાઇન તો છે જ ને તો આપણી જોડે જેટલા બી કસ્ટમર છે એમના 60% કસ્ટમર 55 to 60% કસ્ટમરની ડિઝાઇન આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ કે એ જે ડિઝાઇનો આપણે તો 7 ડિઝાઇનરો છે ઓફિસમાં અને એ લોકો ડિઝાઇન ક્રિએટ કરતા હોય છે તો એની અંદર એવું છે કે માની લો કે આજે તમારી જો આ ડિઝાઇન તો તમારી જોડેથી લોગો લેશે પ્રોડક્ટનો ફોટોશૂટ કરાવશે ડિઝાઇન ક્રિએટ કરશે તમને ઈમેલથી મોકલશે એપ્રુવલ લેશે પેપર પ્રિન્ટ મોકલાવશે એપ્રુવલ લેશે તો આ બધી પ્રોસેસમાં એટલીસ્ટ 12 થી 15 દિવસ તો થાય હું એવું માનું છું અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં છે આખા વર્લ્ડ લેવલે કામ કરીએ છીએ મેજોરિટી એક્સપોર્ટ છે તો 15 દિવસ એ ગણું છું તો 30 ડેઝ માઇન્ડસેટના 15 દિવસ ડિઝાઇન ક્રિએટ કરતા હવે એનાથી જ એક મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હવે આ ડિઝાઇન તો થઈ ગઈ હવે ડિઝાઇન ઉપરથી બેગ બનાવી હોય તો એને પ્રિન્ટ કરવા માટે એક ડ્રમ બનાવવું પડે જેને અમે સિલિન્ડર કહીએ છીએ સિલિન્ડર કહીએ મોલ્ડ કહીએ ડાઈ કહીએ એ જે ત્યાં સામે પડ્યો છે ને એ સિલિન્ડર છે કે આની ડિઝાઇન પ્રમાણે એ એન્ગ્રેવિંગ થાય લોખંડનો મોટો ડ્રમ છે અને એક જોબ પ્રિન્ટ કરવા માટે મિનિમમ 8 થી 10 સિલિન્ડર જોઈએ અને એકની કોસ્ટ 15 થી 20,000 રૂપિયા 8 થી 10 એટલે 1.5 થી 2.5 લાખ રૂપિયા સિલિન્ડરની કોસ્ટ થાય છે તો એ મારા 60 થી 65% કસ્ટમર મારા જ કસ્ટમર એ લોકો પૈસા ખર્ચે છે અને એ મને પૈસા આપશે હું સિલિન્ડર બનાવવા વાળી કંપનીને પૈસા આપી અને સિલિન્ડર બનાવી મારી ફેક્ટરીમાં મોકલાવશે પછી જ મારા બેગનું પ્રિન્ટિંગ થઈ શકે તો મોટા ભાગના બધા જ મારા કસ્ટમરો એ સિલિન્ડરના પૈસા પે કરે છે તો એક એ સિલિન્ડર મારે ત્યાં બનીને આવવામાં 15 દિવસ લાગે છે હવે इसलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं बट इससे पहले हमने रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आरएचपी रेड हेडेड प्रॉस्पेक्टस में डिटेल में फाइनेंशियल प्रेजेंट किया है सो यहाँ पर हम कुछ ग्लिम्स फाइनेंशियल प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 to 26 हम CAGR 12.9% से ग्रोथ कर रहे हैं जो कि 600 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 654 करोड़ से 823 करोड़ तक हमने अचीव किया है ईबीटा की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा ईबीटा हमारा रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 में 15.348% से फाइनेंशियल ईयर 26 तक
42% हमने अचीव किया, जो कि CAGR की ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% का CAGR ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 6.98% से 10.99% तक हमने फाइनेंशियल ईयर 26 में अचीव किया है, जो कि CAGR ग्रोथ में ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ है। हमारा बिजनेस हमारी इंडस्ट्री में टनेज बेसिस पे हम अपने बिजनेस को प्रोडक्ट को मेजर करते हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में हमने 38,150 मैट्रिक टन्स मटेरियल सोल्ड किया है, जो कि इंक्लूडिंग आप पिंच बॉटम एंड PLWPP एंड ओवन वगैरह। तो जिसमें हमारा पिंच बॉटम में सबसे ज़्यादा फोकस है। और EBITDA मार्जिन पर केजी की बात करें तो 45.15 हमने पर केजी EBITDA अचीव किया है, जो कि पिछले 3 सालों में 33% इन फाइनेंशियल ईयर 24, देन 41% इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड कंटिन्यूस हम ग्रोथ कर रहे हैं। ROE ROC की बात करें तो बहुत स्ट्रांग ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 35% है एंड ROC हमारा 46% है। ये हमारे फाइनेंशियल की पूरी डिटेल्स प्रेजेंटेशन है, जहाँ पर हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूडिंग ROE ROC की पूरी वर्किंग दिखाया है। इसमें डेट इक्विटी रेशियो जो हम लास्ट स्लाइड में नहीं मेंशन था वो 0.6% है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेट इक्विटी रेशियो है हमारे पास। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो बहुत कम है, 49 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट हमारी फाइनेंशियल में है 26 की फाइनेंशियल में, एंड शॉर्ट टर्म डेट 133 करोड़ का है इंक्लूडिंग बोथ। इस लॉन्ग टर्म डेट में जैसा कि अभी ईशान भाई ने प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारे पास हमने लास्ट ईयर ही 11 मेगावाट का सोलर फार्म लगाया, तो उसके लिए जो 25 करोड़ का लोन है, एंड विंड मिल जो 2023 में किया था उसके लिए हमारे पास 15 करोड़ का लोन है। आउट ऑफ 40 करोड़ लोन फ्रॉम ओनली फॉर सोलर विच इज अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेविंग, जो कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है एंड कंटिन्यूस बिजनेस ग्रोथ में हमने वर्किंग कैपिटल ऑलमोस्ट 130 करोड़ का यूज किया है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कुछ पीएस कंपनी है, जैसे मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, TCPL पैकेजिंग लिमिटेड, टाइम टेक्नोप्लास्ट। एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें नैक पैकेजिंग से तो ये पीयर टू पीयर कोई कंपेरेबल नहीं है, बट दे आर आल्सो लीडर इन देयर बिजनेस, दे आर द पैकेजिंग सेक्टर ओनली। सो वी हैव मेंशन हियर द कंपेयर फॉर ऑल दोज कंपनी टू नैक पैकेजिंग। इन टर्म्स ऑफ EBITDA वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट EBITDA. In terms of profit PAT margin, we are highest of the amongst three. ROE ROC is also highest amongst the. So we are leader compared to our profitability and amongst the business. और अभी IPO की बात करते हैं तो 380 करोड़ हम प्राइमरी इसमें हमारा प्राइमरी मिक्स है, एंड 35 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, जो कि 59.5 करोड़ का OFS है। टोटल IPO साइज 439 करोड़ 50 लाख है। और पर्पज है प्राइमरी का कि हमारा जो बिजनेस है उसको एक्सपेंशन करना, डबल कैपेसिटी करना। एक्सपेंशन के बाद हमारी कैपेसिटी 69,100 टन इलेक्ट्रिसिटी होगी,